إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا يا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يرى جنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى جنوبه كذباب مر على أنفه وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال إنكم لا تعملون عملا هي أدق في أعينكم من السار إن كنا لا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المؤبقات चलन के बेरिया हो चलन के बेरिया हो चलन के बेरिया चलन के बेरिया हो चलन के बेरिया हो चलन के बेरिया संघवा के हो नाही जाई चलन के बेरिया संघवा के हो नाही जाई चलन के बेरिया बेटा बेटी संगी साथी सबो छूट जई है बेटा बेटी संगी साथी सबो छूट जई हैं सोना चांदी हीरा मोती सबो लूट जई हैं सोना चांदी हीरा मोती सबो लूट जई हैं अरे छूट जई है बंगला गाड़ी अरे छूट जई है बंगला गाड़ी तोर गौआ नगरिया चलन के बेरिया अरे छूट जई है बंगला गाड़ी ये गौआ सहरिया चलन के बेरिया संघवा के हो नाही जाई चलन के बेरिया संघवा के हो नाही जाई चलन के बेरिया बेटा रोए बेटी रोई रोई मेहरिया टोला मोहल्ला रोए रोए घर दुवरिया बेटा रोए बेटी रोई रोई मेहरिया टोला मोहल्ला रोए रोए घर दुवरिया अरे जईबा अकेले अरे जईबा अकेले
ओढ़े कफनी चदरिया चलन के बेरिया जैबा अकेले ओढ़े कफनी चदरिया चलन के बेरिया संघवा के हूँ नहीं जाई चलन के बेरिया संघवा के हूँ नहीं जाई चलन के बेरिया जुआ शराब छोड़ा छोड़ा सब बुराई जुआ शराब छोड़ा छोड़ा सब बुराई 4 दिन के जिंदगी बकरला कुछ कमाई 4 दिन के जिंदगी बकरला कुछ कमाई 4 दिन के जिंदगी बकरला कुछ कमाई अरे माटी में मिल जाई अरे माटी में मिल जाई ये माटी में मिल जाई तो हर सुंदर शरीरिया चलन के बेरिया अरे माटी में मिल जाई ये सुंदर शरीरिया चलन के बेरिया संघवा के हूँ नहीं जाई चलन के बेरिया चलन के बेरिया हो चलन के बेरिया हो चलन के बेरिया संघवा के हूँ नहीं जाई चलन के बेरिया संघवा के हूँ नहीं जाई चलन के बेरिया শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও নির্বাচিত আজকের সভার মহামান্য সভাপতি মহাশয় মঞ্চের ওলামায়ে কেরাম সামনের ইসলাম দরদি ভাইয়েরা বন্ধুরা পর্দানশীন মা ও বোনেরা সমস্ত প্রশংসা যাবতীয় গুণগান একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য যিনি আমাদের খালেক যিনি আমাদের মালিক যিনি আমাদের আহারদাতা যিনি আমাদের পালনকর্তা সেই মহান রাব্বুল আলামিনের একবার সকলে প্রশংসা আদায় করি পড়ি আলহামদুলিল্লাহ অতঃপর দুরুদ এবং সালাম সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিস সালামের প্রতি খাস করে আমাদের বিশ্ব নেতা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শতকোটি শান্তির ধারা অবতীর্ণ হোক একবার সকলে পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলে ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলে ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ উপস্থিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা আমি আপনাদের সম্মুখে মহান রব্বুল আলামিনের পবিত্র কালাম আল কোরআনুল কারীমের একটি আয়াত পড়েছি এবং নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সহি দুটি হাদিস আপনাদের সম্মুখে পড়েছি তাকে সামনে রেখে আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করব যে টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে ইস্তেগফার और उसके फवायद इस्तेगफार আর তার লাভ ক্ষমা প্রার্থী হলে লাভ কি আছে ए भैया अरे जगह अगर नहीं खे तो भैया हाई होने देखी ना बहुत जगह खाली बड़ा हमका बड़ा खराब लोग कहता है हम बर्दाश्त ना कर सकीले इहे खातिर हम बार बार रोवा लोग के कहता नहीं के रोवा लोग बैठ जाए अरे ये दीनी मजलिस बा भाई जोन दुगो बात सुने के बा बैठ के सुनी नहीं तो घरे चल जाई सुत जाई फायदा होई खड़ा खड़ा काहे गोड़वा दुखा बतरा लोग घर में मेहरारू होखी तो तनी दबा के मिल जाई और नहीं तो भैया भोरे भोरे जब काम पे जाइबा ना तो पता चली के कल खड़ा रहला का फायदा का होला हाई देखी ना बहुत जगह खाली बा ठीक बहुत खुशी भइल हमके बैठ जाई जज़ाकल्लाह बाराकल्लाह हयाकल्लाह বসে যান আলহামদুলিল্লাহ দেখেন আপনারা যেভাবে আমাকে মাহল দিবেন আমি সেইভাবে আপনার কাছে বয়ান করতে পারবো তো আমি কোনো কথা যদি শুনলে লক্ষ্য করে শুনতে হয় মানুষের স্মৃতি শক্তি একটাই স্মরণ শক্তি একটা আপনার যখন যেদিকে ব্রেন থাকবে অন্যদিকে থাকে না সাপোজ দ্যাট আপনাকে একটা কথা বলছি আপনি যখন খেতে বসেন
আচ্ছা বলেন তো, থালাতে যদি 3 প্রকারের সবজি থাকে, একসাথে কি 3টাতে হাত যায়? যায় না, একটাতে একবার যেটা স্মরণ বলে যে এবার এটা মুখে দিবি, তখন ওটার দিকে যায়। ওই রকমই আপনি আমার দিকে যদি আপনার লক্ষ্য থাকে তাহলে অন্য দিকে থাকবে না, আর আমার দিকে না থাকে তাহলে অন্য দিকে থাকলে আমার কথা আপনার ব্রেনে ঢুকবে না। এই জন্য দুটা কথা যদি লাভ অর্জন করতে চান তাহলে কথা ভালো করে শুনবেন। আমরা আদম সন্তান, সবাই গুনাহগার। আচ্ছা, এই সবার মধ্যে একটা লোক এরকম আছেন বলতে পারবেন বুকে হাত মেরে যে আমি জীবনে কোনো গুনাহ করিনি? পারবেন? কেউ পারবেন? একটা লোক কি এরকম পাওয়া যাবে যে আমি জীবনে কোনো গুনাহ করিনি? না, হবেই না। কেন? এই জন্যই তো নবী বলেছেন কুল্লু বানি আদম খাত্তাউন, প্রত্যেকটা আদম সন্তান হলো ক্ষতিকর, গুনাহগার। কিন্তু তার মধ্যে উত্তম কে? ওই খায়রুল খাতাইনা তাওয়াবুন, তার মধ্যে ভালো হলো ওই গুনাহ করার পরে বসে নাই, তওবা করে নেয় আল্লাহর কাছে। তো বন্ধুরা আমার, আমি আপনাকে বুঝাইতে চাইছি, 2-4টা কথা ভালো করে বুঝবেন। প্রত্যেকটা আপনাকে একটা কথা বোঝাচ্ছি। একটা লোক, একটা বিশাল মেলা চলছে, মেলার মধ্যে ওখানে কিন্তু সিসি ক্যামেরা লাগা আছে। একটা লোকটা জানে না, লোকটা জানে না। একটা লোক আর একটা লোককে পেটে একটা ছুরি দিয়ে পালিয়ে গেল, মেরে দিলে পালিয়ে গেল। কে মারলো কে মারলো কে মারলো খুঁজে পাচ্ছে না। চট করে আরেকজন বলছে সিসি ক্যামেরা লাগা আছে তো চেক করে লে, পেয়ে যাবে। চেক করতে 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 জুম করে যখন দেখলো অমুক লোকে মেরেছে, এবার লোকটা দেখলেছে যে আমার নাম বেরিয়ে গেল, আমি ধরা পড়ছি। ওপর থেকে আদেশ করে দিয়েছে ওকে ধরে নিয়ে এসো। যখন বলেছে এই লোকটা মেরেছে আর ধরা দিতে ফের চাই না, পালিয়ে গেল কলকাতা। মোটামুটি 15 দিন লুকিয়ে থেকেছে, আবার কলকাতা গোয়েন্দার দ্বারাই তদন্ত করে জেনে গেল কলকাতায় থাকছে। এবার ওখানে পাঠিয়ে দিল বেশি করে ফৌজ দিয়ে যে ওখান থেকে ধরে নিয়ে এসো। লোকটা ওখান থেকে চকমা দিয়ে পালিয়ে গেল দিল্লি, যে বড় শহরে থাকবো, আমাকে কেউ খুঁজে পাবে না। ওখানে যাওয়ার পরে আচ্ছা বলুন, আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু, ধরা পড়বে? বা এটা দুনিয়ার ব্যাপারে নাও পড়তে পারে। একটা লোককে ধরতে হাজারোটা যে আছে দারোগার দরকার পড়তে পারে, কিন্তু সারা পৃথিবীর মানুষকে ধরার জন্য আল্লাহর একটাই দারোগা যথেষ্ট। ওই দারোগার নাম কি? পৃথিবীর দারোগার ভিতরে ভয় আছে, আছে না নেই? একটা লোককে, মুখিয়ার বেটাকে, মুখিয়ার ছেলেকে ধরে নিয়ে গেল। মুখিয়া এবার ফোন লাগাচ্ছে এমএলএ সাহেবকে দিয়ে, বলছে হ্যালো सर एगो बात बा। जब का बोला? तो रउआ तो जानते बानी कि हमार लड़का थोड़ा नटखट बा, एगो छोट मोट गलती कैले बा, पुलिस पकड़ के ले गेलस। रउआ तनी हेल्प कर दी ना, रउआ छोड़ा दी हमार बेटा के। अब एमएलए साहेब फोन पे दारोगा साहेब से का बतियावेला सुनी। हेलो, तारा के पता बा केकरा के अरेस्ट कैले बड़ा? जल्दी से छोड़ा ना तो तोहर नौकरी भाड़ में जाई। वो प्रधान जी के लड़का बा। मुखियार बेटा के धरे लिएছি, जल्दी ছাড়া তো চাকরি চলে যাবে তোর। চাকরি বাঁচাবার ভয়ে ছেড়ে দিতে পারে, কিন্তু আজরাইলের কি কোনো চাকরি কাটবার কেউ আছে? আছে? নেই। বন্ধু আমার, আজরাইলের ভিতরে, এই দারোগার ভিতরে না ভয় আছে, না লোভ আছে, না ঘৃণা আছে, না ভালোবাসা আছে। যদি ভয় থাকতো তাহলে মুসা আলাইহিস সালামের থাপ্পড় খাওয়ার পরে আর কাউরের কাছে যেতেন না। ঘটনা বলতে লম্বা হয়ে যাবে। মনে আছে না মুসা আলাইহিস সালামের কাছে গেলেন, উরসালাম আলাকাল মোতেলা মুসা পেড়াচ্ছে, যেমনই যে বলছে জান কবজ করতে, একটা চট ঠাস করে, ওরে আল্লাহ রে আল্লাহ রে আল্লাহ রে আল্লাহ রে, কি করলে কি করলে? আল্লাহ তো সবই দেখছেন। কইছে আল্লাহ মাবুদ এমন একটা লোকের কাছে পাঠাইছেন যে লোকটা মরতে চায় না, লা ইউরিদুল মউত, মরণ চায় না। আল্লাহ বলেন যা মুসার কাছে আবার যা। ভয় যদি থাকতো তাহলে বলতো না, একবার গেলে থাপ্পড় খেয়েছি আর যাব না। আমার বন্ধুরা, এমন দারোগা যে
যাকে এমন দারোগা কাউকে দেখে ভয় করে না। ভয় যদি করতো তাহলে যে ফেরাউন নিজকে বলে আনা রাব্বুকুমুল আলা, আমি হলাম সবচাইতে বড় রব, তাকেও ছাড়েনি, তারও গলায় হাত দিয়েছে। এমন দারোগা বাজান, এই দারোগার ভিতরে কোনো ভয় নাই। যদি ভয় লোভ নাই, যদি লোভ থাকতো কারণের প্রপার্টি লিয়া কারণকে ছেড়ে দিতেন। যদি এই দারোগার ভিতরে ভালোবাসা থাকতো তাহলে পারে ছোট ছোট বাচ্চার মারজান কবজ করতে পারতো না। একটুকু মায়া নাই। আল্লাহ রে আল্লাহ, 10 মিনিট আগে মা বাচ্চা জন্ম দিলে এখন মাকে তুলে ধরে নিয়ে চলে গেল। একবারও চিন্তা করলো না এই সন্তান মা বলে কাঁদবে, এই সন্তান দুধের জন্য কাঁদবে, এর মুখে কে দুধ দেবে? ছোট ছোট বাচ্চার বাবা কামিয়ে খাওয়াবার মতো লোক নাই, তাকেও ধরে নিয়ে যায়। আমি আপনাকে শর্টে বলতে চাচ্ছি, এই রকম দারোগা আল্লাহ নিয়োগ করে দিয়েছেন। আচ্ছা বলেন তো, এই দারোগার হাত থেকে কেউ যদি বলে আমি পালিয়ে যাব, পালাতে পারবে? পারবে না। আল্লাহ কি বললেন? কুল ইন্নাল মাউতাল্লাযী তাফিরুনা মিনহু ফাইন্নাহু মুলাকিকুম। এই দারোগা থেকে যতই পালাবার চেষ্টা করো তুমি বাঁচতে পারবে না, তার সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে, তোমার সাক্ষাৎ হবে। কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মউত কहिले बा कुरान हो, ई बतिया के सच मानल हमनी लोगन के काम हो। आई एक दिन तहरा लागे फरिश्ता ले जाई तोहरो जान हो, रोवत रह जाई बेटा बेटी, रोवत रही कुल खानदान हो, रोवत रह जाई लइका लइकी, रोवत रही कुल খানদান हो। আমার বন্ধুরা, আমার ভাইজানেরা, তাহলে কথাটা কেন বললাম বুঝতে পারলেন যে এই মত এমন একটা জিনিস যাতে থেকে আপনি আমি বাঁচতে পারবো না। এই লোকটা দুনিয়াতে একটা মানুষ যদি ভুল করে পালিয়ে যায়, যেমন ভারতবর্ষে বাস করতে গেলে ভারতের আইন মেনে চলতে হবে, ওই রকমই আল্লাহর বিধান, আল্লাহর জমিনে থাকতে গেলে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে। এবার বিধানের বাইরে আপনি কাজ করে যদি চলে যান আর আপনাকে আল্লাহ ছেড়ে দেবেন, না না না, যেমন ধরার জন্যই আল্লাহ মওতটাকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি মরণ সৃষ্টি না করতেন তাহলে মানুষ কত খারাপ হতো। সবাই জানি যে মরবো, তারপরে চুরি হয় না, হয় না? হয়। যে চুরি করে সে জানে না মরবে, জানে তবু চুরি করে। যে ডাকাতি করে সে জানে না মরবে, তবু ডাকাতি করে। যে লোকটা জমি বেঈমানি করে সে লোকটা জানে না আমি মরে যাব, জানে, তারপরও যদি এত দূর তার ভিতরে আল্লাহর ভয় কম হয়, যদি মরণ না থাকতো তাহলে পারে কি আমাকে, এই জন্যই আমি প্রথমে জিজ্ঞেস করলাম সময় কতখানি। আমাকে বললেন 2 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা। তা আমি তো কিছু বক্তব্য রাখবো, তারপরে যাব। আচ্ছা মাদ্রাসা আছে, ঠিক আছে, তো এখনো তো এতে যাইনি, একটু দাঁড়ান। তো শর্টে বলে যাচ্ছি, আপনাকে শুধু এইটুকু বুঝাতে যাচ্ছি। আচ্ছা, মদ থেকে বাঁচতে পারবেন না, আর মদ থেকে বাঁচতে পারবেন না মানে মরতে হবে, আর মরতে গেলেই আল্লাহর কাছে আপনাকে হিসাব দিতে হবে। কথা হলো এটাই, দিতে হবে। এবার বলেন, আপনাকে যেটা আমি বলছিলাম যে ওই লোকটা কাতাল করে পালিয়ে গেছে, চতুর্দিক থেকে তাকে ফৌজে ঘেরে নিয়েছে, ড্যাগেটাকে এইভাবে ঘেরে আছে। লোকটা যদি এবার পালায় গুলি খাবে, দাঁড়িয়ে যায় ধরা পড়বে, জেলে যাবে। তো বুদ্ধিমানী লোকটার কিসে হবে, পালাটা না দাঁড়িয়ে যাওয়াটা? দাঁড়িয়ে যাওয়াটা। হাত দুটো উত্তোলন করে যদি দাঁড়িয়ে যায়, কম করে জেলে থাকলে বেঁচে তো থাকবে। আর যদি পালাই কিন্তু সরকারের আদেশ ওকে মেরে দিতে হুকুম আছে, তাহলে এটা হলো বুদ্ধিমানী, যে নিজকে আত্মসমর্পণ করে দেওয়া। ওই রকমই যখন আপনি আর আমি জানছি মরণ থেকে আমার নিস্তার নাই, মরতেই হবে, তাহলে পারে বুদ্ধিমানী আপনার আমার এটাই যে আল্লাহর আগাদিকে নিজকে আত্মসমর্পণ করে দেওয়া, আল্লাহর কাছে তওবা করে নেওয়া মরার আগে আগে। এই জন্য আমি আয়াতটা কি বলেছি,
প্রথম আল্লাহ আয়াতটাতে কি বলছেন শুনেন। আল্লাহ বলছেন তুবু ইলাল্লাহি জামিআন ইয়া আইয়ুহাল মুমিনুনা লাআল্লাকুম তুফলিহুন। হে মুমিন ব্যক্তিরা, তোমরা এমনভাবে আল্লাহর কাছে তওবা করো যাতে কামিয়াব হয়ে যাও। এবার তওবা করলে মানুষ কিভাবে কামিয়াব হয়? আমি তো বলেছি যে আমার বিষয় শুনতে গেলে কম করে 2 ঘন্টা সময় লাগবে। হ্যাঁ, তাহলে আপনাকে আমি ফুটিয়ে তুলে দেখিয়ে দেব। এবার ভালো করে বুঝবেন, আল্লাহ বলছেন এমন তওবা করো যাতে কামিয়াব হয়ে যাও। তো কিভাবে তওবা করলে কামিয়াব হবে শোনেন। এবার 1-2 মিনিট। আপনি জীবনে 99টা গুনাহ করেছেন, একটা মাত্র নেকি করেছেন। আল্লাহর একটা দাড়ি পাল্লা হবে, মেজান হবে। দুনিয়াতে আপনারা দাড়ি পাল্লা দেখেছেন তো? তারাজু তারাজু কয় প্রকারের দেখেছেন? কয় প্রকার? 3 প্রকার। একটা হয় বড় ধরনের, এরকম করে দুদিকে খোঁটা দিয়ে 3 দিকে লাগাই যাতে বড় বড় বস্তা মাপা যায়। এর ওজন সঠিক না ঠিক সঠিক জীবনও লয়। সঠিক যদি হলো আপনি যখনই তুলবেন এত কিলোর নিচে ওজন আসে না। আসবে কটি 55 কেজি, 62 কেজি। জীবনে দেখেছেন 62 কেজি 200 গ্রাম, 53 কেজি 100 গ্রাম। 100 গ্রামের হিসাব কোনোদিন পেয়েছেন? পাননি। তাহলে কি বস্তাটাতে একটাও দানা বেশি নাই? অবশ্যই আছে, কিন্তু এর মাপ ওজনে আসে না। কথা বুঝে যাবেন। একটা হলো এই তারাজু, কিন্তু একটা তারাজু হয় আপনার বাড়িতে যাতে 1 কেজি 2 কেজি মাপা যায়। এই তারাজুতে যদি 50 গ্রামও বেশি হয় ধরা যাবে না? যাবে না? যাবে। তাহলে বড় মাপের তারাজু থেকে মাঝারি মাপের তারাজু ভালো হলো। এবার এই তারাজুতে যদি 4টা চালের দানা বেশি থাকে ধরা যাবে? যাবে না, যাবে না। কিন্তু স্বর্ণকারের দোকানে একটা এত বড় তারাজু আছে, সোনারের দোকানে, এতে যদি একটা চাল দেওয়া যায় ধরা যাবে না? যাবে না? যাবে। তাহলে বড় থেকে মাঝারি ভালো, মাঝারি থেকে ছোট ভালো। কিন্তু এই স্বর্ণকারের তারাজুতে যদি জাররা, যে জাররার ব্যাপার আল্লাহ বলছেন ফামাই ইয়ামাল মিসকালা জাররাতিন খায়রান ইয়ারা ওয়া মান ইয়ামাল মিসকালা জাররাতিন শাররান ইয়ারা। বান্দা একটা জাররা পরিমাণ গুনাহ করেছো সেটাও ওজনে আসবে, সেটাও তুমি দেখবে। আর একটা জাররা পরিমাণ নেকি করেছো সেটাও তুমি সচক্ষে দেখবে, তোমার দাড়ি পাল্লাই ওজনে আসবে। তাহলে 1 জাররা চিনেন? জাররা যদি না চিনেন, কালকে সকালবেলা যখন সূর্য উঠে যাবে দুপুরের সময় ঘরের ভিতরে ঢুকবেন, জানালা দরজা বন্ধ করে দিবেন, জানালার ছিদ্র দিয়ে যখন আলোটা ঢুকবে ওই আলোর ভিতরে দেখেন একবারে ছোটো ছোটো জিনিস কি কুলকুল কুলকুল করে, একে বলে জাররা। এই জাররা ধরতেই পারবেন না। আর ধরতে পারেও যদি 100 কোটিটা যদি স্বর্ণকারের তারাজুতে দিয়ে দেন একটাও ওজন আসবে না। তাহলে আমার আল্লাহর দাড়ি পাল্লা কত খাঁটি হবে চিন্তা করেন। বলার কথা হলো আল্লাহর দাড়ি পাল্লা কত খাঁটি হবে যে আল্লাহ বলছেন একটা জাররা পরিমাণ তোর হিসাব আমি আল্লাহ তোমাকে বরাবর করে দিয়ে দেবো। আমার বন্ধুরা, তাহলে বুঝতে পারলেন যে এই খাঁটি তারাজু আল্লাহর এত হবে, এতে আপনার হিসাব তোলা হবে। আর সেই দিন আপনার হিসাব যখন তুলবে, আল্লাহু আকবার। আচ্ছা, অদৃশ্য জিনিসকে ধরা যায়? যায়। যে জিনিসটা দেখা যায় না সেটা ধরা যায়? জি ভাই, যায় না? আমি বলছি যাই, আমি বলছি যাই না? ডাক্তার সাহেব এখানে বসে আছেন। আচ্ছা, জ্বর জীবনে দেখেছেন মানুষকে যে জ্বর হয়? জ্বর দেখেছেন চোখে? কিন্তু বাস থার্মোমিটার লাগার পরে 3 মিনিট পরে হুড়কা লাঠি টেনে কইছে কি যে 102 ডিগ্রি ধরা গেল ধরা। আল্লাহর বানা মানুষ, মানুষের বানায় একটা থার্মোমিটার, একটা সামান্য মেশিন। যদি আপনার গোপন তথ্যকে তুলে দেয়, কতটা জ্বর আছে শরীরে ধরে দেয়, তাহলে আমার আল্লাহর কুদরতি তারাজু কত খাঁটি হবে। বন্ধুরা আমার, ভাইজানেরা আমার, এই জন্য আল্লাহ বললেন বান্দারে গুনাহ করেছিস এটা তোর বৈশিষ্ট্য, আদমের এটা আদত। আদম সন্তানের কাছে ভুল হবে, চিন্তা করিস না। তুই যদি গুনাহ করেছিস শুনেলে ওয়াস্তাগফিরুল্লাহ, তোরা আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার কর। ইন্নাল্লাহ কানা গফুরুর রহিমা, তোমার আল্লাহ নিঃসন্দেহ হলো দয়াবান, দয়ালু, তোমাদের ক্ষমা করে দিবে। তো আল্লাহ কি বললেন যে এমন তওবা করো যাতে তুমি কামিয়াব হয়ে যাও। একদিকে এবার বুঝেন, এখন আপনার নেকি
মাত্র একটা, গুনাহ হলো 99টা। এখন যদি আপনি মরে যান, একদিকে পড়লো 99, একদিকে পড়লো 1, পাল্লাটা কীরকম হবে? উঁচু নিচে। এবার বলছি, আপনি গুনাহ করছিলেন ঠিক আছে, কিন্তু মরার আগে আপনি এখনই তোবা করে নিলেন, এমন তোবা, দিল থেকে তোবা, তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসুহা, তওবায়ে নাসুহা করে নিলেন। আর আল্লাহ আপনার প্রতি রাজি হয়ে আপনার 99 গুনাহ তুলে তারাজুর পাল্লা থেকে ফেলে দিলেন, মিটিয়ে দিলেন, একটা মাত্র নেকি বেঁচে গেল। এবার বলুন, আল্লাহর পাল্লা জাররার ওজন যদি বেশি দেয় হয়, তাহলে একটা গোটা নেকি যেমনই 99 এদিক থেকে তুলে নেবে, এদিকে একটাই নেকির পাল্লা এইরকম হয়ে যাবে। বন্ধু আমার, বেশি নেকি নাই, একটাই নেকি, কিন্তু গুনাহ না থাকার কারণে একটাই নেকি জান্নাত যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য তওবা করেলেন। এখনো তার জন্য অনেকগুলো নবী, আদম ভুল করেছেন, তওবা করেছেন, নবী মুসা ভুল করেছেন, তওবা করেছেন, নবী ইউনুস ভুল করেছেন, তওবা করেছেন, বলার অনেক কিছু। আজ মুসলমান আমরা তো গুনাহকে গুনাহই মনে করি না। কিছু কিছু মানুষ আমরা আছি যে গুনাহকে কোনো গুনাহই মনে করতে পারি না। এই জন্য শিক্ষার অভাব। আজ আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি, আপনার ছেলে এমন এমন গুনাহ করছে যেটা গুনাহই মনে ভাবতে পারে না। আল্লাহর নবী বলছেন, একটা বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনাকে, যেমন আল্লাহ হযরতে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন, ইন্নাল মুমিনা ইয়ারা যুনুবাহু কাআন্না ইন্নাকুম লা তা'মালুনা আমালান হিয়া আদাক্কু ফি আয়ুনিকুম মিনাস সারে ইন কুন্না লা নাউদ্দুহা আলা আহদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মিনাল মুবিকাত। যেই গুনাহগুলোকে তোমরা চুলের চাইতে দুর্বল ভাবছো, যেই গুনাহগুলোকে তোমরা গুনাহই মনে করতে পারো না, রাসূলের জামানায় এই গুনাহকে হালাক করে দেওয়া গুনাহ মনে ভাবা যেত। তাহলে কোন গুনাহগুলো? গান, সামান্য একটা মোবাইল, এই যে বাড়িতে বাড়িতে বাজছে, যদি গুনাহ ভাবা যেত তাহলে বাবা কোনোদিন ছেলে মোবাইল বাজাচ্ছে বরদাস্ত করত না, গুনাহই মনে করে না। ওরে মোবাইল চালাবে আর বাজাবে লাগানা, মোবাইল চালাবে আর বাজাবে লাগানা, ওহ সে परेशान अपना बेगाना, ओह से परेशान अपना बेगाना, एकर जिंदगी में कहियो नमाज नहीं खे, हाँ नमाज नहीं खे, हम हूँ कैसन मुसलमान बनी लाज नहीं खे। हालत देखी हमनी के, मोबाइल चलाबे और देखे ला टीवी, लइका लइकी और मियाँ बीबी। छोड़ा ভোরে ওর মা রুটি করছে, আর ছোড়া এরকম করে মোবাইল বসে বসে চেয়ারে বসে করে মোবাইল দেখছে বেটাটা। এবার মা রুটি করা হয়েছে, তখন কইছে, তোর দাদাকে কইছে, করে নেস্তারুল রুটি লে, রুটি হয়ে গেছে, আচ্ছা আসছি। অনেকক্ষণ হয়েছে, মোবাইলে ধ্যান চলে গেছে, বসে আছে। বলছে, দেখতো তোর দাদাকে, মেয়েটাকে পাঠাচ্ছে, দেখতো তোর দাদাকে কেনে আসে না। ও তখন গেল একটা আগিয়ে, যে যখনই মোবাইলের কাছে গেলে মানুষের নজর আগে মোবাইলে পড়বে। ওখানে যখন গেছে, ও মোবাইল দেখে দেখতে আছে, কইছে দাদা, এদিকে হাত চলছে, দাদা আম্মা ডাকছে, দাদা আম্মা ডাকছে, বলছে থাম যাচ্ছি। এবার বোন মনে করছে দাদা যাবে, তখন 100 চলে যাবো, আমরা একটু দেখি। অতক্ষণ 2টা হলো। 3 নম্বরে অনেকক্ষণ পরে মা যখন দেখছে আইলো না, তখন রুটির থালাটা হাতে করে চলে এসে কইছে, তুই খাবি না রে, ধরলে রুটিলে। আর ওরও নজর চলে গেছে মোবাইলে, ও রুটি ধরিয়েছে দেখিয়েছে, ও রুটি ধরিয়েছে দেখিয়েছে। 4 নম্বরে ওর আব্বা এসে এসে কইছে, আচ্ছা তোরা সমা অসমাকে কিছু বুঝিস না তোরা, আচ্ছা মাঠে যে যেতে হবে কোনো খেয়াল নাই, কি এমন তোরা মোবাইলে পেয়েছিস যে দেখছিস। এবার স্ত্রীর আর নিজের বেটির মধ্যখান দিয়ে মুড়ি বাড়িয়ে কইছে, কি এমন পেয়েছিস। ও ভুলে গেছে সব, টিভিলে দেখে 8টা কখন লাহারি খাবার টাইম গেছে, মাতাল হয়ে গেছে। বয়স্ক দাদু বলতে, এবার বুড়া মানুষ খিদে লেগেছে, ওখানে কইছে, কেউ আজ বাড়তে নাই না কেবে, খাইতে টাইতে পাবো না।
যখন বুড়া দিয়ে করছে এটি ধর তোর দাদু খাইতে পাইনি আজ আঁকা বক্করে তোর দিয়ে গেছে, এই হলো অবস্থা। মোবাইল চালাবে আর দেখে লা টিভি, লাইকা লাইকি আউরি মিয়া बीबी, लाइका लाइकी और मियाँ बीबी। एकर घर में इस्लामी रिवाज नहीं है, ইসলামী রেওয়াজ নাই। কোনো একটা দুয়া লিয়া, কোনো একটা সূরা লিয়া, কোনো একটা হাদিস লিয়া গবেষণা করে জীবনে দেখেছেন যে বাপ মা ছেলে মেয়ে কেউ সবাই মিলে বসেছে? বসেনি। জীবনে একটা আয়াত লিয়ে বসেনি যে একটা এই দুয়াটা মা এরকম, এই দুয়াটা বাপ এরকম লিয়ে বসেছে? কোনোদিন পাবেন না। কিন্তু এই মুসলমানকে পাবেন টিভিতে, এই মুসলমানকে এক জায়গায় পুরো ফ্যামিলিকে পাবেন মোবাইলে। হ্যাঁ, তো লাইকা লাইকি और मियाँ बीबी एकर लगाता एकर कोनो गौवा समाज नहीं खे, हाँ समाज नहीं खे। हम हो कैसन मुसलमान बनी लाज नहीं खे, हम हो कैसन निशान बनी लाज नहीं के। केहू बोले सैयद, केहू बोले मंसूरी। खास करके ये शेर सुन ली। अरे भैया कुरान में कहीं लिखल बा कि तू इतना पढ़बा तो तू देवंदी बनबा ना? इस्लाम मिल्लत वाहिदा, सब एक ही मिल्लत है हम लोग, एक ही मसलक, एक खुदा है, एक है सबका रसूल, एक है सबका रसूल, एक ही मिल्लत, एक ही मजहब, फिर भी एक ऐसी भूल, फिर भी एक ऐसी भूल। क्या भूल है? केहू बोले सैयद, केहू बोले मंसूरी, केहू बोले शेख, केहू बोले अंसारी। भैया इस्लामी ऐसन मिजाज नहीं खे, हम मिजाज नहीं खे। हम हो कैसन मुसलमान बनी लाज नहीं खे। दिन रात बीबी से करेला झगड़ा, तलाक देबे और मारेला बजरा, तलाक देबे और मारेला बजरा। मूर्खर पहचान जानेन? एक একটা মূর্খ না হলো 25 বার জীবনে তালাক দিয়ে বসে আছে। একটু কোনো কথা হলো তালাক দিয়ে দিতে, और बुना তালাক তুললে দিয়ে দিলে। শরিয়াত বুঝতে গেলে তালাকে মজা কো চলবে না, রাগও চলবে না। এই জাহেল আল্লাহর কোরআন পড়লে তো কিছু বলবে, ও জীবনে কতবার তালাক দিয়ে বসে আছে। যখনই রাগ হলে তোকে ঠাই দিলু। दिन रात बीबी से करेला झगड़ा, तलाक देबे और मारेला बजरा। लगा तो ये कर कोनो गौवा समाज नहीं खे, हाँ समाज नहीं खे। हम हो कैसन मुसलमान बनी लाज नहीं खे। ली अब सुना बेनी बतिया कुरानी, रब के मनाला ये दुनिया बफानी, रब के मनाला ये दुनिया बफानी। अरे बतिया खुलल बाई कौन राज नहीं खे, हाँ राज नहीं खे। हम हो कैसन मुसलमान बनी लाज नहीं खे। আমার বন্ধুরা, আমার ভাই জানেরা, তাহলে আমরা সবাই বুঝতে পারলাম এবার 99টা গুনাহ আল্লাহ যদি আপনার মাফ করে দেন, একটা নেকি যদি আপনার থেকে যায়, আপনার জান্নাত যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য আল্লাহ বললেন এমন তোবা করো যাতে কামিয়াব হয়ে যাও। আমার বন্ধুরা, আল্লাহ পাকের নবী বলছেন ইন্নাকুম, আল্লাহকুম পাকি নবী বলছেন ইন্নাল মুমিনা ইয়ারা জুনুবাহু কান্নাহু কায়েদুন তাহতা জাবালিন। মুমিন যারা হবে গুনাহ করার পরে তা সেই নিজকে কেমন মনে ভাববে, যেমন একটা মানুষ একটা ঝুলন্ত পাহাড়ের নিচে বসে আছে, আর পাহাড়টা মনে ভাবতে হচ্ছে পড়ে যাবে, ভয়ে ভিতর থরথর করে কাঁপছে। এই পাহাড় যদি আমার ওপরে পড়ে যায়, আমি চাপা পড়ব, আমার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন একটা লোক এই রকম ভয় করে গুনাহ করার পরে, মুমিন সেম এই রকম ভয় করে যে আমি গুনার পাহাড়ের নিচে এই অবস্থাতে যদি আমার মরণ হয়ে যায়, আমার আখিরাত বরবাদ হয়ে যাবে, আমি বরবাদ হয়ে যাব। এই জন্য বন্ধু আমার, আল্লাহর নবী বললেন, আর যারা ফাসিক আর ফাজের তারা গুনাহকে কি রকম মনে করে, নবী বলছেন কাজবাবিন, যেমন একটা মাছি উড়তে উড়তে এসে লাখের ডগায় বসলো, আর হাত দিয়ে
এরকম হার করে দিলে ওই রকম যারা ফাসেকা ফাজের হবে গুনাহকে কোনো গুনাহই মনে করবে না। আর যারা মুমিন হবে গুনাহকে পাহাড়ের মতো চোখে দেখবে যে এই পাহাড় আমার ওপরে আছে, যদি আমার দাড়ি পাল্লাই পড়ে যায়, আমার ভাগ্যের ওপরে পড়ে যায়, আমি জাহান্নামী হয়ে যাব। আমার বন্ধুরা, এই জন্য এখনো সময় আছে। ও বাজান, আপনার কাছে আপনাকে শেষ কথা বলছি, আপনি জানেন না আপনার মরণ কখন আসবে? আপনি কি জানেন আমার মরণ আসিবে কখন? কেউ তো জানে না। তোমার মরণ আসিবে কখন? কেউ তো জানে না। এই দুনিয়া চিরজীবন থাকার জায়গা না, অন্ধকার কবর যে আমার আসল ঠিকানা। আমায় রাইখা সবাই চলে যাবে, সঙ্গী হবে না। আমার মরণ আসিবে কখন? কেউ তো জানে না। বন্ধুরে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 5টা জিনিসের খবর কোন নবী রসুলকে পর্যন্ত দেন নাই। তার মধ্যে একটা হলো ওয়ামা তাদরি নাফসুম বিআইয়ি আরদিন তামুত। কোনই আত্মা জানে না, কোনই নফস জানে না কোন জমিতে মরবে, কোনখানে মরবে, কখন মরবে। আপনি আমি জানি না কালকে বাঁচবো না মরে যাব। তাহলে কেমন করে আপনি গুনাহ করে বসে আছেন? এখনো আপনি হুঁশিয়ার হন, নিজের তওবা করে নিজ আল্লাহকে কাছে রাজি করেলেন। কেননা জানি না এখন কালকে আমার সময় আর তওবা করার পাবো কি পাবো না। তো বন্ধু আমার, আপনি হুঁশিয়ার হন, তওবা করেলেন। বলবার লেগে মন তো ছটপট করছে। এবার তওবা 6টা নিয়মে যদি কোনো মানুষ তওবা করে, যতই বড় পাপ করে থাকুক না কেন, গ্যারেন্টি মাফির 100% গ্যারেন্টি। আমি আপনাকে হাদিস সবটি আয়াত হাদিস দিয়ে শোনাবো। 6টা নিয়মের ওপরে যদি কোনো মানুষ তওবা করে, যতই বড় পাপ করেছে, আর মাফের গ্যারেন্টি 100%। কিন্তু এই 6টা কথা শোনাবো ভাই। এই 6টা কথা পেলাম কোথায়? না তো হাদিসে। এই 6টা কথা পেলাম কোথায়? হাদিসে। হাদিস খান পড়েছি কোথায়? না তো মাদ্রাসাতে। এই মাদ্রাসা যদি না হতো জীবনে আজ এই সভা চোখে দেখতে পেতাম না, এই কোরআন না পেলে হেদায়াত পেতাম না। আরে বাবা, আপনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। আল্লাহ এত বড় একটা নিয়ামত আপনাকে আমাকে দিয়েছে। আমরা সব থেকে ভাগ্যবান লোক। কেন? 1 নম্বরে এত মাখলুকের মধ্যে আল্লাহ আমাদের মানুষ করেছে। মানুষ করেছে না? মানুষ না বানিয়া যদি আল্লাহ বানায় তো গাধা, দিনে রাতে পিঠের ওপর বইতে হতো পাটা। গাধাও না বানিয়া যদি আল্লাহ বানাইতে ঘোড়া, পিঠের ওপরে চলতে চলতে খেতে হতো কোড়া। ঘোড়াও গানা বানিয়া যদি আল্লাহ বানাইতেন বল, দিনে রাতে জুয়াল লিয়া টানতে হতো হাল। বলেন, তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন না? যে আমি আল্লাহ কত আপনাকে আমাকে দামি করেছে, যে আপনাকে আমাকে মানুষ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ পড়েন। 2 নম্বরে মানুষের মধ্যে ফের আলহামদুলিল্লাহ পড়েন যে আল্লাহ আপনাকে হেদায়েতের দৌলত দিয়েছে, মুসলিম করেছে। মুসলমানের মধ্যে ফের আল্লাহ কত রকম মুসলমান আছে, একটা আল্লাহকে মানার পরও জাহান্নামে যাবে। আলহামদুলিল্লাহ পড়েন যে আল্লাহ আপনাকে আমাকে এমন একটা মাসলাক, ছাটা কাটা মাসলাকের মধ্যে করেছে যে যার ভিতরে শিরক বিদআত নাই, একবারে সেই আহলে হাদিস বানালছে। সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। বন্ধুরা আমার, এই কোরআন না পেলে আল্লাহকে চিনতাম না, এই কোরআন না পেলে রাসূলকে চিনতাম না, এই কোরআন না পেলে দিন বুঝতাম না, এই কোরআন না পেলে এই সভা চোখে দেখতে পেতাম না, এই কোরআন না পেলে এই জান্নাতের অধিকার পেতাম না। বন্ধুরা আমার, সব কিছু দিয়েছে এই কোরআন। তবে জানেন, এই কোরআন আপনার কাছে আমার কাছে আসতে, আপনাকে আমি পরে কথা শোনাবো ইনশাল্লাহ, যদি আপনারা ধৈর্য রাখেন। এই কোরআন আপনার কাছে আমার কাছে এমনি আসেনি। এই কোরআন খানটা আপনার কাছে আমার কাছে আসতে জানেন, সুবহানাল্লাহ, আমার নবী যখন আমার জন্য কোরআনকে প্রচার করতেছিলেন, মক্কার বড় বড় জালেমেরা কি বলেছিল নবীকে, এসে মোহাম্মদ, তুমি যদি মক্কার সবচাইতে বড় প্রপার্টিওয়ালা হতে চাও দেব, কিন্তু তুমি কোরআনের প্রচার করো না। মোহাম্মদ, যদি তুমি চাও তোমাকে বাদশা বানিয়ে নেব, তুমি বাদশা থাকো আমাদের, কিন্তু তুমি এই কোরআনের প্রচার করো না। আমার নবী বলেছিলেন, এ আবু জাহাল, আমার এক হাতে যদি সূর্য, অন্য হাতে চন্দ্র এনে দিয়ে দাও, তবু আমি উম্মতের কাছে কোরআন পৌঁছাইতে ছাড়বো না।
সমাজের কথা মানবি না, তোকে গাঁয়ে রাখবো না। কথা শুনিয়েন, সমাজের কথা মানবি না, তোকে গ্রামে রাখবো না। আমার নবীকে বাইকট করলো, ইয়া করে দিল। আমার নবী মুষ্টিময় কয়েকটা সাথী সঙ্গীকে নিয়ে চলে গেলেন কোথায়? সইবে আবি তালিবের ঘাঁটিতে। বড় ট্রাক ছিল না, টেকার ছিল না, নবীর বাড়িতে কোনো পরপাটির আম্বার লাগা ছিল না। সামান্য কিছুটা খাজুর আর কিছু গম জউলিয়ে উটের ওপরে করে নিয়ে চলে গেলেন। প্রথম যখন গেলেন ওগুলো বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে খাচ্ছেন, কিন্তু কতদিন খাবে? পাহাড়ের মুখ, দুই পাহাড়ের মধ্যে মেন রাস্তায় পহরাদার, যেমন ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের বর্ডারে লোক খাড়ো করে রাখে, ফৌজি খাড়ো করে রাখে, আবু জাহাল ওই রকম করে সৈন্য খাড়ো করে দিলে। বলছে মোহাম্মদের কাছে কোনো জিনিস বিক্রি পর্যন্ত হতে যেতে দিবি না। আর কিছু নাই, কি খাবে? ক্ষুধার জ্বালা কত সহ্য করবে? পেটে থাকলে তো শরীরে রস আসবে। মহিলারা, যে কটা মহিলা গিয়েছিলেন ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে, বাচ্চার কিলকারি শোনা যায় না। মারি স্তন থেকে দুধ হারিয়ে গেল, বাচ্চারা ক্ষুধার জ্বালায় কাউ কাউ করছে। আবু জাহাল তালি মারছে, আবু জাহাল তালি মারছে। দিন বা প্রচার করবি, কোরআন প্রচার করবি, কর, কেমন মজা লাগে। পেটের জ্বালা সহ্য না করতে পেরে গাছের ছাল, গাছের পাতা খেতে শুরু করলেন। আপনার আমার বাড়িতে যদি একটু মাংস রান্নতে, শাক রান্না হয়, এই রান্নাতে একটু তেল লবণ কম হয়ে গেলে খেতে পারি না। গাছের চামড়া কি আর খেতে পারা যায়? এই বকরি, গরু, উটে যেগুলো খাই না, সেই ছাল খাওয়ার পরে মানুষ পায়খানা করে, পায়খানা হবে কষের জ্বালাই, পায়খানা বের হওয়ার আগে চোখের জল বের হয়ে যায়। সেই কষ্টর পরে এই দ্বীনের প্রচার হয়েছে। এই কোরআনের প্রচারের জন্য বদরের মাটিতে 14 সাহাবীর গর্দন গেছে। এই কোরআনের জন্য ওহুদের প্রান্তে 70 সাহাবীর গর্দন গেছে। এই কোরআনের জন্য আমার নবীর মুখের দাঁত পর্যন্ত চলে গেছে। বন্ধুরা আমার, এত কষ্টর পরে এই কোরআন পেয়েছি বলে আজ জান্নাতের আশা পেয়েছি। মান কালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ফাদাখালাল জান্নাহ, যে লা ইলাহা পড়েছে জান্নাতে যাবে। আলহামদুলিল্লাহ পড়েন, আল্লাহ তুমি আমাদের জান্নাতের রাস্তা দেখিয়েছো এই কোরআন পাওয়ার পরে। তবে আমাদের কি করা উচিত, যে আমাদের আনেওয়ালা নসল জেনারেশনের জন্য আমাদের মাদ্রাসাকে কায়েম করে রাখতে হবে। আমরা কোরআনের প্রচারের জন্য, নবী যদি আমার জন্য মুখের দাঁত দিতে পারেন, সাহাবায়ে কেরাম যদি গর্দন কাটাইতে পারেন, শরীরে রক্ত দিতে পারেন, আমি আপনি কি শুধু একটু ঘতরের ঘাম বহাইতে পারবো না? এই জন্য আমি যেদিন থেকে জালসার জগতে পা দিয়েছিলাম, সেই দিন থেকে আমি নিয়ত করেছিলাম, আমি যেই সভাতে বসবো, প্রত্যেক সভাতে আমি 30টা আগে কোরআনের মিম্বার খাড়ো করব। কোরআনের 30টা মিম্বার খাড়ো করব। প্রধানের মিম্বার হয়, সমিতির মিম্বার হয়, পঞ্চের মিম্বার হয়, অ্যাসেম্বলির মিম্বার হয়, মসজিদ মাদ্রাসার মিম্বার হয়। কেন কোরআনের মিম্বার হবে না? 30টা লোক এই কোরআনকে যারা জীবন দিয়ে ভালোবাসে কোরআনের হেফাজত চান। কে চান ভাই? এই একবার হাত তুলে বলবেন যে আমি কোরআনের হেফাজত করতে চাই, জীবন দিয়ে হলো আমি কোরআনের হেফাজত করব। করবেন? হাত তুলেন দেখি। আল্লাহ, দেখেন লোকের অবস্থা দেখলেন। আমি সেই দিন থেকে এই ইচ্ছা করেছিলাম যে প্রত্যেক সভাতে এই কোরআন প্রচার করার জন্য 30টা করে লোক খাড়ো করব, যারা দিনের জন্য দায়ী হবে। এখন বর্তমানে আমার 2010 থেকে আমি প্রোগ্রামে শুরু করেছি, এখন আমার 66,000 মেম্বার খাড়ো হয়েছে। 66,000 যারা কোরআনের জন্য। এর জন্য বলবেন প্রধান মেম্বার হওয়ার লেগে 50,000 খরচ হয় কম করে। আমি 50,000ও লিব না, 5,000ও লিব না। আমি শুধুমাত্র একটা করে 1000 টাকা বা 1 কুইন্টাল দানা, যা হয় আপনার এলাকাতে, যেটা আপনার খুশি। 30টা লোক আজকে প্রথমবার আপনার এই জায়গায় এসছি, দেখতে চাই আনসারি কোনোদিন পিছে হটেনি। আনসারি তো হলো ওরাই যারা এই দিনের জন্য নিজের 2টো বউর মধ্যে একটা বউকে তালাক দিয়ে ওর ভাইকে দান করতে চেয়েছে, যা ভাই অসুবিধা না হয় আপনি একেলেন। দিনের জন্য যারা
মক্কা থেকে পালিয়ে আসা সব মুহাজিরকে যারা বুকে করে নিয়েছিল দিনের জন্য, আমি আজ এই আনসারি সভাতে আমি 30টা লোক মাত্র 5 মিনিটের জন্য আবদার করছি, বক্তব্য করার যদি কিছু আপনাকে সুযোগ দেন, কিছু মজা পাবেন। আপনারা পরে প্রথম একটা করে 1000 টাকা 30টা লোক আমার হাতে দিয়ে, বা যদি বলবেন আমাকে আপনি একটা মিম্বারে আপনার শরিক করে এলেন, এই কতটি বললাম 66,000 মেম্বারে আপনি এড হবেন, আগে বাড়বে আমার। আর প্রথম একটা 1000 টাকা এখন না আছে পরে দিয়েন, এখন নেই পরে দিয়েন, কিন্তু আপনি লেখে বলেন যে মৌলভী সাহেব আমি দেব 1000 টাকা। কুতুবউদ্দিন 1000 টাকা, আলহামদুলিল্লাহ। প্রথম পারা কুতুবউদ্দিন সাহেব বটতলা থেকে নিয়ে এলেন, আলহামদুলিল্লাহ। ইব্রাহিম 1000 টাকা, ইব্রাহিম ভাই দ্বিতীয় পারা নিয়ে এলেন, জাজাকাল্লাহ বারাকাল্লাহ হায়াকাল্লাহ। আমার বন্ধুরা 28টা লোক পাবেন এই অফার আল্লাহর কালামের হেফাজতের জন্য। আপনি একটা 1000 টাকা এখন না আছে পরে দেবেন, 500 এখন দিবেন, হয়তো 500 পরে দিবেন, না হলে 5 দিন পরে দিবেন। মাদ্রাসা কায়েম আছে, আপনারা উঠে এসে বলবেন, সালাম করবেন আর বলবেন মৌলানা সাহেব আমি নিলাম এক পারা। আমি রাতের সময় মুসাফির যখন রাস্তাতে থাকি, রাস্তাতে গাড়িতে বসে ওর জন্য দোয়া করি स्पेशल भावे। যখন রাত बाइक की एक चाबी मिली हुई है, अगर किसी भाई की चाबी गुम हो गई है, मोटरसाइकिल की चाबी, तो पहचान बता के स्टेज से ले जाएंगे। कालीमुद्दीन के मार्फत से औरतों के तरफ से 32,610 रुपया, हाँ, और यासीन के मार्फत से 5,600 रुपया, और फिर कलीमुद्दीन के मार्फत से औरतों के पेंडल से 24,050 रुपया, और फिर कलीमुद्दीन के मार्फत से 7,400 रुपया। अल्लाह अकबर। ऐ अल्लाह तो सबके तावन को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह जिस नियत से भी दिए हैं, ऐ अल्लाह उनके नियत को तू पूरी फरमा। ऐ अल्लाह उनके अहलो अय्याल में से जो भी कब्र में जा चुके हैं, ऐ अल्लाह उनके कब्र को तो नूर से मनव्वर कर दे। ऐ अल्लाह अगर उनके कोई घर में बीमार हो तो ऐ अल्लाह तू शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नेक मोहम्मद चौरा থেকে শ্যামনগর से 3 নম্বর মিম্বার। ভাইজান একটু যদি আপনারা শুনতে চান উঠে আসবেন, জীবনে অনেক খরচ করেছেন, একবার সহিহ বুখারীর এই হাদিসটা শুনেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন হাদিসে কুদসি, আনফিক ইয়া ইবনা আদম, এ আদম সন্তান তোরা খরচ কর, উনফিক আলাইক, আমি আল্লাহ তোমার উপরে খরচ করব। ইন্না ওয়াদাল্লাহি হাক্কুন, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আল্লাহ বলছেন ইন্নাল্লাহা লা ইউখলিফুল মিয়াদ, আল্লাহ কোনোদিন ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আল্লাহর দরকার নাই, দরকার আপনার আমার আছে। আল্লাহকে 1000 টাকা দেন আর বলেন আল্লাহ এই ফকির তোমাকে দিবে কি, আর তুই তো তোমার জমিনে বাস করে, তোমার দেওয়া রেজেক খায়, তোমার দেওয়া জলপান করে, তবে এই একটা 1000 টাকা আমি দিলাম, আল্লাহ তুমি কবুল করো আর আমার জীবনের খরচের জামানত লিয়ে লাও। ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, যদি সত্যি নিয়ত করে দিয়ে থাকেন আল্লাহ আপনাকে আপনার রিজিকের জামানত হয়ে যাবেন। বন্ধুরা আমার আসেন ভাই, 3টে হয়েছে 27টা লোক। আপনাকে আমি বললাম এখন না আছে পরে দিন, কিন্তু আনসারির পরিচয় আপনারা দিয়ে যাবেন যে আনসারি কোনোদিন পিছে হটেনি। আনসার মানে মদত করনেওয়ালা, আনসার সব সময় আগে থেকেছে, দিনের মদতকার গার। আপনারাই একটু মহব্বতের সাথে আসবেন, আসেন ভাই একটু, এত বড় মাজমার ভিতরে। আলহামদুলিল্লাহ। কা নাম বা भैया? अब्दुल्ला, माशाल्लाह, बड़ा नीमन नाम बा हो। अब्दुल्ला। हाई देखी 1000 रुपया, नाइमुद्दीन भाई 1000 रुपया, जज़ाकल्लाह। हाई देखी 5 गो हो गई भैया, 25 गो आदमी आ जाएंगे बस। अरे डेराई जिन, अल्लाह के रास्ते में खर्च करवा लोग, मिल जाए इंशाअल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जियाउल अंसारी, हाई देखी एकदम गबरू जवान बा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, करना है जो कर ले अपना। ये जवानी जब ढल जाएगी, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। केकर नाम से भैया 1000? जियाउल अंसारी। अरे केकर खातिर दिले बनी रहुआ? ओ जियाउल दिए पड़ल छे, एटा अपनी देनी तो रवा भी दे दिए 1000। अरे कैसन जवान बाड़ी। हाँ माशाल्लाह। छोटा हलो माशाल्लाह। इमरान अंसारी, माई के नाम से, बाबूजी के नाम से, दोनों के नाम से। तो शादी नहीं के भइल बका हो गई, तो सास ससुर के नाम से कुछ ना देहनी का? ससुर सास ससुर से कोनो दुश्मनी बका? कोनो दुश्मनी नहीं के, तो 1000 सास ससुर के भी मेंबर बना दी।
हाँ? हाँ? अरे सुनी ना, अरे डेरात काहे बनी रहुआ? हाँ? अरे बूझी न एकरा के ऐसन वैसन, ऐसन वैसन मत समझी। अरे बूझी न एकरा के ऐसन वैसन, बा एकरा में जिंदा दिली हो। 1000 मिलल बा भैया, लेकिन 2000 मिली हो। खुश होके देख ली, नहीं खे तो बाद में दे दिहल जाई, लेकिन दे दी 2000। माशाल्लाह लिख ली मौलाना साहब 2000, जज़ाकल्ला 1000 नगद। माशाल्लाह जज़ाकल्ला, बारकल्ला हयाकल्ला। की नामटा बोललेन? इमरान अंसारी। बाबर नाम? बाबर नाम? अच्छा इकबाल, ठीक है जज़ाकल्ला, बारकल्ला हयाकल्ला। तो कत डी है गलो? 8টা হয়ে গেল ভাই। হ্যাঁ, মহব্বতের সাথে একটু উঠাছেন জি। আইজ না আছে 5 দিন 10 দিন 1 মাস পরে দিয়েন। আপনি মাদ্রাসা চালু আছে, মাদ্রাসাতে দিতে থাকবেন। আপনারা আসেন, একবার মেম্বার বনে যান, দিল থেকে দোয়া পাবেন আলহামদুলিল্লাহ। दादाजी तनी सट के ही ना, सटला में जोन मजा बा वो हटला में कहाँ बा? हाँ माशाल्लाह। कितना बा? 5000, 2000, एमे 2000 आई हो दादा। हम देख के तो सोचत रहनी कि ये 5000 हो, कम से कम पता ना बीच में 100 रुपया घुसा के रख ले बा। लेकिन जब हम समझ ले बानी कि 5000 बा में, तो रवा 5000 कर दी। सुनी ना, 3000 बाद में दे दी हल जाई। 3000 लिख ली। अच्छा जरूर मिली, हमके भर उम्मीद बा। अरे जब तू आइला दुनिया माँ, आइला खाली हाथ, बोला हो दादा बोला काले जयबा साथे। दादाजी से 5000 रुपया, नारे तकबीर, जज़ाकल्ला, बारकल्ला। हाय 2000 नगद, 3000 बाकी लिख ली। माशाल्लाह। इतना सुनर चेहरा ये कर बनौले रहमान हो। हाय देखी चेहरा कितना खूबसूरत बा। अरे इतना सुनर चेहरा ये कर बनौले रहमान बा। एकरा आग, इतना सुनर चेहरा ये कर बनौले रहमान हो। एकरा आगे फैल बा भैया, मुंबई के सलमान हो। माशाल्लाह इतना खूबसूरत चेहरा। कितना बा? 1000। सुनी ना, हाँ सुनी, खुद भी मेंबर बन जाही और हमार बहन के भी मेंबर बना दी। ऐसा दुआ देव, ऐसा दुआ देव कि एकदम कटहर के लाशा जैसन सटल रही। कहाँ टलेर 18 मतो साइड থাকবে, কোনোদিন দূর হবে না।